ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ आसमान में धुप खिली हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है, बदल बने हुए सी, राती बारिश हुई सी। जो पिछला व्लॉग सी जी उस स्टेशन तो शुरू होया सी, वो वाले प्लेटफॉर्म तो शुरू होया सी। दूजा प्लेटफॉर्म नंबर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 तो असीं पिछली बारी गए सी दिल्ली मम्मी नूं लैण, आस्ट्रेलिया तो आए सी। तो इस बारी हुण गुरु साहिब जी भेज रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 तो ये भेज रहे हैं जी साहिबजादा अजीत सिंह जी नगर तो सचखंड श्री हरमंदर साहिब अमृतसर धन गुरु रामदास जी के पावन स्थान ते। प्लेटफॉर्म नंबर 2 तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म नंबर 1 ते ज़्यादा रश है। बस गड्डी का आने का टाइम हो चुका है। सो वाहिगुरू जी हुण फोटो क्लीयर आ गई होनी है ना, क्योंकि हुण नवे फोन तो व्लॉग की शूटिंग हो रही है। जो पिछला फोन से वो फ्रंट कैमरे ते थोड़ी जी मिट्टी आई हुई सी ते गुरु साहिब जी ने फिर नवा फोन भेजता सी। सो हुण फोटो क्लीयर आ रही है फेस वाली, पर असीं फेस वाली ज़्यादा शो नहीं करनी है जी, बाहर नेचर वाली। सो कि मोहाली साहिबजादा अजीत सिंह जी नगर का स्टेशन है। ट्रेन का वेट हो रहा है। पिछली बार ट्रेन 7:10 से आई सी तो हम 7:02 हो चुके हैं। 5 मिनट तो हो गए हैं, हजे तक ट्रेन तो आई नहीं है। तो ये देखो जी ये मोहाली स्टेशन का हाल है, ये सारा गंद पिया होया स्टेशन ते। एक तो रेनोवेशन भी चल रही है। देखो ये स्टेशन मास्टर का रूम है, वो फिर आ गया एग्जीक्यूटिव लॉन्ज आ गया जो कि हजे बंद पिया है, ताला लग गया। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज तो चल लग गया तो शायद फिर ट्रेन आ गई है अमृतसर वाली। तो बस पिछली बार इन्हें चेयर वाली करवाई सी दिल्ली जाने वाले, वो चेयर वाली मिली नहीं सी, बेंच वाली मिली सी। जिस तरह बस में सीटा होंदी है ना, वो अनकंफर्टेबल सी। आप जी देख लें पिछले ब्लॉग में। हुण जी मैं कराई है टिकट, वो कराई है स्लीपर वाली। सो ट्रेन तो आ रही है बट पता नहीं दिल्ली वाली आ रही है कि अमृतसर वाली आ रही है, देखते हैं। हो गई अनाउंसमेंट हो गई। 1241 चंडीगढ़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर via New Morinda Junction, Ludhiana, Jalandhar City, Bias is arriving on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए। ये आ गई अमृतसर वाली ट्रेन। ਜਿਹੜਾ मेरा डब्बा है वो है S1। S1 तो पिछे है मेरे ख्याल से, इतने D वाली आई जा रही है, पिछे जाना पैना। मिलते हैं जी सीट पे बैठ के। फिर कोच है जी S1 वाला, बहुत हंसी चढ़ गया AC वाली कोच थी। सारा कुछ ना खाली पे एक्चुअली। इस ट्रेन थोड़ी सी वजह पीछे सी। ये देखो ये है जी S1 कोच जो कि स्लीपर वाला। मैं चढ़ गया सी पीछे AC वाली कोच तो ही, जो कि तो सारा खाली सी तो शीशा। AC वाली कोच थी तो सैर करा देने ऐसा तो देखा ही ना। 2 मिनट बह ही जाइए AC वाले कोच में, कुछ नहीं है। अपनी सीट वैसे S1 कोच है, 47 नंबर है।
बट मैं बैठ गया हूँ एसी वाली कोच। देखते हैं कुछ गए या नहीं आराम ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਇਹ ਜਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਲੀਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ 7:10 ਤੇ 7:15 ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਰਨ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਿਲਤਾ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ, टाटा बाय बाय, वी आर गोइंग टू अमृतसर। चले दरबार साहब के लिए, चलो। सूर्य देवता के दर्शन कर लो, दिख नहीं रहे, ब्राइटनेस जा रहा है सूर्य देवता दी। अपने फोन तो सैट है बिल्कुल, गुरु साहिब जी ने तगड़ा फोन देता। पिछली बार बाबा जी ने पता सी ना भी फोन की क्वालिटी सही नहीं सी, इस करके फेस वाली चीज़ आई नहीं। सो इस करके इस बार बाबा जी ने फेस वाली चीज़ आने वास्ते ना नवा फोन देता। चल पे इतों अमृतसर वास्ते। धन गुरु रामदास जी महाराज जी के पावन स्थान ते गुरु साहब जी बुला रहे हैं तो असीं जा रहे हैं। ये जो हाल है देखो, लोकेशन का ट्रेन का डस्टबिन का डब्बा खुलिया पिया, कवर ही खुला पिया। बैठना तो एसी वाली कम सीट ते सी, चलो एसी आके चेक कर लेगा ना, फिर पै जाएंगे एसी वाली सीट पे। कुछ कर पिंडा का इलाका, खेत जी। अमृतसर पहुंच गया जी 11:25 ते एग्जैक्ट टाइम ते। रामदास जी दे कृपा सकते अमृतसर स्टेशन पे पहुंच गए हैं 11:25 ते, पूरे एग्जैक्ट टाइम ते गड्डी पहुंच गई है, लेट भी नहीं हुई। मौसम भी बड़ी बढ़िया होया पिया, बदल बने हुए हैं, धुप नहीं है, गर्मी नहीं हैगी। ऑटो लाओगे सवारी, वो बस भी खड़ी हुई है, फ्री बस सेवा जी होती है दरबार साहब वास्ते। देख रहे हैं कि उत्थे जगह मिल गई तो उत्थे बह जाएंगे, वो है टाइम लगी तो उत्थे ना इतने भी बहुत ज़्यादा संगत हो जाती है, तो इस करके ये देखो जी अमृतसर स्टेशन बाहर का व्यू जोड़ा वो इस तरीके का होंगे। ये जी फ्री बस सेवा दरबार साहब जाने वास्ते होंदी है, वो इत्थे हुण जिहड़ी गड्डी आई है वो सारी बस देखो धीरे धीरे बिल्कुल फुल हो जानी है, अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं होंदी, साह लैण की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। इस करके जे तो बंदे दे कोल सहूलत हैगी तो वो आप ऑटो के राही 20 रुपये सवारी होएगी, वो लैके ही अगे टुर जाएगी। और देखो ये लाइन लग गई हम, बस ये लाइन इस तरह ही लगी जानी। ये जोड़े बाबा जी सन वो इन्हों के रिक्शे पहुँच गए हैं दरबार साहब जो कॉम्पलैक्स है बाहर का। 20 रुपये सवारी सी, तो 20 रुपये सवारी लैके दरबार साहब के कॉम्पलैक्स से पहुँच गए। इत्थे ये जोड़ा पार्टीशन जोड़ा म्यूजियम है वो तुहानूं बाहरों बारी दिखा देंगे, अंदर तो जाना नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਅਲਾਉਡ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ 2 ਵੀਲਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾਰਿਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1629 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ 1645 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਬੜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਫਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਢਾਲੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਾਹਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।